بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر مسلمان اس مقدس مقام پر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بہت ہی محبت اور عقیدت ہے۔ چند سو سال پہلے کوئی ایسا بدبخت آیا تھا جس نے کعبہ شریف کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کیا انجام ہوا، یہ سب کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کی سرزمین پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فیل میں بھی کیا ہے، جو عرب کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب صحنہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ عیسائی تھا اور وہ کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ اہل عرب کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں اور عرب کے تمام علاقوں سے لوگ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا مکہ مکرمہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس سے بتایا گیا کہ پتھروں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ چونکہ ابرہہ عیسائی تھا، ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سیاہ، سفید اور زرد پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اور اس میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا۔ آخرکار اس نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک عظیم اور نہایت خوبصورت کلیسا بنوایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پوری زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو سنا میں آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ اہل عرب مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح سنا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنایا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے بھی دولت کمائی جا سکے۔ اس طرح کئی قبائل اس کا طواف کرتے رہے۔ جب اہل عرب کو ابرہہ کی نیت کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے اکثر قبائل مشرک تھے، لیکن وہ کعبہ شریف کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا، لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا۔ خاص کر قریش مکہ اس سے بہت خائف ہوئے، لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ گیا اور ایک رات اس کلیسا میں داخل ہوا اور اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور غلاظت پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی تو اس کا صبر ٹوٹ گیا اور مسیح کی قسم کھا کر کہا کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اپنی عبادت گاہ کی توہین کا بدلہ لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر طلب کیا۔ وہ لشکر سمیت خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یمن سے روانہ ہوا۔ اس دوران تمام عرب قبائل ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے ہاتھیوں کے عظیم لشکر کے سامنے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبائل نے بھی ابرہہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو انہیں کچھ اونٹ نظر
नजर आए, इसलिए इन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिए। ये ऊंट कुरैशे मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इन ऊंटों की तादाद 200 या 400 थी। जब ये खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो आप मक्का से निकले और जहां अब्राहा का लश्कर ठहरा हुआ था वहां जाकर अब्राहा से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मिलने आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुलाया, और अब्राहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत ही हसीनो जमील आदमी है, चनाचा अब्राहा आपको देखकर खुश हुआ और बे इख्तियार तख्ते शाही से उठकर आपकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया और अपने पास बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपके आने का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो तुम्हारी फौज के सिपाही ले आए हैं वो सब मवेशी हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश, मैं तो समझा था कि आप बड़े बहादुर और कमाल के आदमी हैं, लेकिन आपने मुझसे अपने ऊंटों के बारे में सवाल करके मेरी नजरों में अपने वकार को कम कर दिया है। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है, मैं तो तुम्हारे काबे को ढाने आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आपने इस बारे में कोई बात नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ऐ मक्का के सरदार, सुन लीजिए, मैं काबा को ढा दूंगा और इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का वालों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाहगज़ी हो जाएं। चनाचा मक्का के तमाम कबाइल मक्का से बाहर निकल गए, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब ही मक्का में अकेले रह गए। आपने काबे का दरवाजा थाम कर रो रो कर बारगाहे इलाही में काबा की हिफाजत की दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने फर्मा बरदार शारों की मदद फरमा। अब्राहा जब सुबह को काबा पाक को ढाने के लिए अपने लश्कर और हाथियों की कतार के साथ रवाना हुआ और मकामे मखमस में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, अचानक बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता, लेकिन जब वो इसका रुख यमन की तरफ करता तो हाथी चल पड़ता। अब्राहा को इस वाक़े से बड़ा तअज्जुब हुआ। अचानक समंदर से गोल के गोल और झुंड के झुंड परिंदों के आ पहुंचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकरियां थी। उन्होंने इतने जोर से संगबारी की कि अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां बहुत छोटी थी। वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो पत्थर हाथी के जिस्म को छीद कर जमीन पर गिरते थे। अब्राहा की फौज में भगदौड़ मच गई। अबाबीलों की ये संगबारी अल्लाह के गैज़ो गजब की ऐसी मार थी, जैसे ही अबाबील पत्थर फेंकते तो वो हाथी सवार के जिस्म को चीर कर हाथी के जिस्म को चीरता और फिर जमीन में पैवस्त हो जाता और इस तरह सबको निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील में इस तरह से किया है, यानी ए महबूब, क्या आपने ना देखा आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या इसने इनके मकरो फरेब को बातिल और नाकाम नहीं कर दिया और इसने इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन पर कंकरीले पत्थर मारते थे, फिर इन्हें खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐसा नजारा दिखाया कि जब अब्राहा और इसके लश्करियों का इंजाम हुआ, अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से उतरे। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा ना बच सका। अब्राहा और इसके हाथियों समेत सब इस तरह हलाक हो गए कि इनकी लाशें जमीन पर बिखर गईं। अब पूरी दुनिया पर एक रौब तारी हो गया कि अब कोई भी काबा की बेहुरमती नहीं कर सकता। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैशे मक्का और काबा शरीफ की अहमियत और अजमत और भी बढ़ गई और चंद माह बाद ही इसी साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई।
اور یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔